प्लीज़ प्रोग्राम देखा करो। मेरा गेस्ट कोई ना कोई इदां दी गल करना ना थोड़ी जिंदगी बदल सकती है। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਨੀਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं दूसरी गल भी अपने गेस्टां की गल करता हूँ। ऑनेस्टली इट्स नॉट ईजी टू फाइंड इंटलैक्चुअल गेस्ट। इंटलैक्चुअल डिफरेंट फील्ड के कोई भी फील्ड लै लो, तुसी बिजनेस की लै लो, पॉलिटिक्स की लै लो, तुसी ब्रिटिश फोर्सिस होवे, जिन्हें भी अपने बंदे जिंदगी कुछ किया है उधर के बंदे लभ के मैं लैके आना ताकि उन्होंने इंस्पायर करिए। और जो थोड़े बच्चे घर बैठे प्रोग्राम देखते हैं ना कोई प्लीज़ प्रोग्राम देखा करो। मेरा गेस्ट कोई ना कोई इदां दी गल करना ना थोड़ी जिंदगी बदल सकती है। वेरी एक्सपीरियंस मैन जिन्हें भी मेरे गेस्ट आते हैं अपने अपने तरीके से इंटरलैक्चुअल है ने, क्योंकि कामयाब होए अपनी लाइफ के विच। मेरे गेस्ट सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनल होंगे ने। आई एम सो प्राउड एंड ऑनर्ड टू हैव अ गेस्ट हु हैव नोन हिम ओवर 10 years, a self made businessman। जो मैं कहना self made and I mean it। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। No, but then again, thank you for the introduction. But I must say, I feel that probably that is the end of my journey, but I'm still work in progress. ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਵੀ work in progress ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ knowing you personally like one to one, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਮੂਵ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਵਾ। I think it's embedded in all of us, I guess. ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ we were being brought up as well. I think it is embedded, and plus a lot of times we experience a lot of things when we feel that probably ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। I think giving back to the society is inbuilt. It should be done because you are not somebody who deserves everything. It has been given to you because you are a zaria, and if you don't do that, that's wrong. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਿਲਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੇਮ ਪੈਨੀਲੈਸ ਟੂ ਦੁਬਈ ਜੀ। ਮੇ ਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। You got up, you made a move, you are a successful businessman, and एक बड़ी अच्छी गल है कि थोड़े इसको bitterness नहीं हैगी, you moved on and you're helping people now. See, that's when you are healed, and healing is a process. So yes, I saw a lot of things which is lows, and when you're low, when you're negative, that is where probably things change in a perspective. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। It all depends on not who you are, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, but what is in your bank balance and what is your positioning. So learning this was making a very big difference in my life. Then I can judge people for who they are rather than actually their bank account. So I got myself into a point, ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but learning from your experiences is in your hands. But you know, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, you know, because I keep saying ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, and ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਬਾਈ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਓਲਡਰ or ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ। ਇਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ that makes you learn life. I think learning is a process. It never stops till the time that probably you are functional. And learning, I feel ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ next time when you do something you have to be a refined version. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵਰਜ਼ਨ। ਸੋ ਯੂ ਲਰਨ ਵਾਟ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ, ਨਾਟ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਫਾਲ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਲ, ਗੁੱਡ, ਲਰਨ, ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ। ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਸਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਓਨਲੀ ਅਰਾਈਵਡ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ।
ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੇ ਆਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਵਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. Nobody can say better than you can. I think we need to probably have that kind of an openness कि एक ते कदी कोई remorse नहीं होना चाहिए या you need to probably just not be into it. If you're healed, then you accept everything. You accept people. You don't accept for what they did to you, but who you are. Who you are. Goodness is in you. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ. It spills out from you. So it is important that you understand that. Secondly, on this, just to probably add on to a point, it's not about ki like I fell down once and whatever. Falling down is a process as well. So like in my tenure, मैं हले जब तो दुबई आया, expand किया, सब चीज़ें हुई हैं. I've gone through 3 recessions, and 2020 was the worst that probably comes to our industry when everything was closed. But then again, that also spurred me up that okay, again another challenge. Let's pick it up. So that is the mindset that gets yourself into a trained model, training your mind. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ train ਕਰਦੇ ਹਾਂ, train your mind. And that's where probably things happen after that. Fantastic. You know, honestly, because मैं कोशिश करूँगा जिन्हें भी गल्लां निकल सकन. Last time ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਸੀ, I was so proud and so honored ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ. The biggest move ਆਪਣੇ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ because he had a bad experience in Russia ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ much before the war. ਐਂਡ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ. ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਮੂਵ ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਉਹਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਲੇ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ. ਵੀ ਹੈਡ ਪਲਾਨਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣੇਗਾ. ਐਵਰੀਬਡੀ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because let me announce this as well. All the people that I know in Russia and everybody that probably is at any position, nobody wants a war. And exactly. There are people that probably are like everybody that gets into it. It's, I think whatever has happened, I will not be in a position to comment about it. Guru ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਲਸ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ the community that probably follows either any of the religions, they wanted to know about the Guru Ghar. Now they call because they want this to open up, because they want to pray. They want to feel at a point where probably they want to have a place that they can. And this was the first ever. And this is something that probably when the federal government announced it, Ministry of Tolerance, Ministry of Justice, they allowed and allocated knowing who Sikhs are. That was a win. That was a win for everybody. That was a win for everybody. And today, I think the respect is there. The government as well wanted to announce it properly. The good PR would have been that probably they opened up for Sikhs. And Sikhs have got a house where probably they can travel to St. Petersburg and in Russia in the way that probably it could be. And they are well acknowledged that Sikhs are who they are. And recognition was very important for us. ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੂ ਡਨ ਆਲ ਦਿਸ ਨਾ. ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ. 2020 ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, everybody prayed together, everybody came together, everybody had that compassion and empathy towards each other. ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ. It's unfortunate because I think that was a key experience that made me feel that the world should come together as one. And I think and I hope and I have a firm hope ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. Peace is going to be one common thing that probably we will have amongst each other, and love and humanity will prevail. ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਯੂ ਓਨਲੀ ਗੋ ਟੂ ਲੁੱਕ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਸਾਈਡ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ. ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ. We would have been like on the map, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ. ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ I think walking on the street, I was the only turbaned Sikh and meeting people, meeting the government official, meeting ministers. ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਚਾਓ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ knowing me, getting things along and then they got intrigued to know more about Sikhs. They got into a point where probably I was being like looked upon as ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ I was a key guest of honor, chief guest for a lot of things. I was a key speaker for the government as well on all television channels. I was bestowed by honorary doctorate as well by Ranepa Federal University. Really? So I'm the first Sikh to get that. I'm the first Indian to get that. And that actually got me onto map that probably people say, oh, then acceptance. पहले की होंदा जी acceptance होंदी. अगर तुसी accept कर दो culture है, acceptance तो बाद then it becomes harmonious relationship and then it is mutual respect. So I gauged where probably we were heading to. Not that probably I am, but I got an opportunity. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ any Sikh or anyone for that matter, they would try to actually get that acceptance in the society and that's what we won. ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਬਿਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸੀਨ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਅ ਟਰਬਨ ਨਾਲ ਫਿਰ a well presented, a well spoken person and fully educated and ਤੁਸੀਂ firm talk ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ must be sitting like thinking ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੋ I go and everybody knows what Sikhs are. You go and you get respected. You get acceptance over there. That means somebody before us might have got that kind of an acceptance which made the turban, not Harmeek or not Mr. Paul. It is a turban. I agree. So ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ so that was something that probably I took it up as a very firm guru the Sikh that probably I need the turban to be at least known ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ we are not trying to break anything and we are all about humanity one com and sarbat da pala. So it was a little bit of a slow start but then again when it picked up trust me I have had people come and kiss me on my cheeks and everything else. They thought that probably I am one person that is an ambassador which opened up a lot of channels and I think the win was that looking at representation towards the government मैं उत्थे जाके जोड़ी गाल करते हैं जो भी करते हैं substance है we are not talking from anything we are bringing the kind of education to them as well and I was in a position 17% ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ economy ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ tourism ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ so I did the job that probably they were expecting me to do as well so it is comes with the backing of knowledge and then acceptance. ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲਦੀ ਹੈ but we don't grab it ਕਈ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ opportunity ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਟੁਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਯੂ ਦੇਅਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਗੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ nobody knows who is Harmeek Singh then ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਕੈਰਿੰਗ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਸ lot of people that probably would be probably just willing to ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹੈ just because you are like it can be communicated in any ways we are born I am born as a Sikh so I'm proud to be a Sikh now if I actually just take this as an advantage turban ਪਾਈਏ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ then I'm not a Sikh and responsibility ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਟਰਬਨ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਟਰਬਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ that's important. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਹੋਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਵੀ ਕਰੋ ਹੋਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ
ਹਾਲੇ ਸਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਬੋਡੀ ਟਚਿੰਗ ਯੂਰ ਟਰਬਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਚ ਦ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ I'll lose my temper because we don't accept that। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਚਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੇयर इज़ अ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਨੋਨ ਹੂ ਸਿੱਖਸ ਆਰ, ਉਹ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇयर ਡਿਊਟੀ। Their duty is to secure their country, their duty is to secure their borders and everything else. Anybody who comes, who looks into a point where probably they do not know about, oh checking karenge, oh thoroughly checking karenge, they do not know, we cannot take our turban off. Exactly. That is where probably I don't think that they are wrong. For us to probably make that kind of awareness, this is the only way. Exactly. यही कहने का मकसद है। हाँ, communication होएगा, awareness होएगी। आज एक छोटी जी एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, that is not an issue, everybody knows about this, but ਜਦੋਂ security check ਅਸੀਂ UAE ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, like thanks to the rulers, like the kind of acceptance that we got, people who have come before me and however that has happened, you cannot take a sharp thing with you. But I have always been carrying the salai with me, and because that is one thing that nobody will be allowed, but looking at this as a Sikh, they let us go. They do not even have that kind of a thing, otherwise they confiscate that, they actually take it from you. But that is also an acceptance, you know, they know that this is something that is a part of us. ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਦਾ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅਰਨਡ, ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ, for the community. No, I did not do this, this is before me. No, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਫੇਸਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ UAE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਸਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ PR ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that it is there in a good way for Sikhs and turban to be respected. But you know, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ TV, ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਸਿਟ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਸ ਮੈਨ one day was like totally nowhere, now he's made his life, he's achieved something. जो भी तुझे गल्ला करते हो, जिदा मैं तुमने bad experience किया, तुमने bad taste होया, you have forgotten, you moved on life. These are the things people have to leave behind past. नवा आगे मूव करो। हुण मैं अगे थोड़ा जिहा मूव करांगा, बिकॉज तुसी इन्ना बड़ा बिजनेस करते हो दुबई दे विच, you still find time to do things. Yeah, जिदा तुसी गुरु घर खोलना, रिचर्च अपनी क्विंट दा नाम करते हो। मैं बल्कि तुसी होर भी सुनिया कि तुसी बॉक्स ऑफ होप, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, what's this project you've done in UAE? Box of Hope started few years back, ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ when people started to approach me. Now for some reason there has been like a knock on my door, and things that probably came together. ਮੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਫਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 500,000 sort of diaspora that is there. Now they have kind of a fraternity which has been the lowest hanging kind of a chain to that. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ nobody is there, even though government is there. Government is like very open towards supporting anyone as an equal fraternity, but pata na hon karke
ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੈਟਸ ਇਨ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੁੜਾਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ that there is one thing that probably should never end: hope. Hope is the last thing that should die in a society. That's why you should hope, books of hope to see that. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨਰਸ, ਬਿਲੀਅਨਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਯੂ ਗੋਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਿਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, only thing that you can do is listen to someone. If you listen to someone, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ they are accepted, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we started looking at that probably how can we actually make this as a platform. So today I am proud to say that I have a legal team. ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਡੀਅנס। ਅਤੇ ਅੱਜ 175 ਤਕਰੀਬਨ 200 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇ ਜੋ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦ ਕਿਉਰ ਇਜ਼ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਦੈਮ that as per the legal laws you should not cut your hands, you should not do things, and employers ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ that is what has been happening. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਸਕਿਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We have language classes every week where probably Arabic and English has been taught so that they can increase their value addition and they can get better jobs. We get not into a charity net but we get them empowered. ਅਸੀਂ jobs ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ platforms ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ and there's been a lot of people who've got the jobs as well. So Box of Hope is about spreading hope. We have had a lot of cases that come together. ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਏਜੰਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ਡ ਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ and we have been very consistently working on that, and we have had recent cases where people have started to actually voice it because gal na karna sab to vadi ek problem hai. Now we have asked people to speak up, and agent network is a menace that probably we need to tackle. ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਆਦਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਦਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਵਾਚਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਪਕੜੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਦਾ, ਡੈਡ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। It's too late, yeah. Or ਤੁਸੀਂ ਉਹ you got those years because you stop and you do that. That's the only thing that probably I think everybody can do. That's ਨਹੀਂ why. ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, it doesn't happen because people think ਕਿ okay ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। Maybe the child wants to say something very serious, maybe some bullying going on in the school or whatever the child's going through. ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥ੍ਰੈਡ, ਦ ਫੈਬਰਿਕ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, we are walking towards emptiness, and for that matter I think that communication, opening up that, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ that everybody has got some scars. By talking, just listening to someone, you can actually heal people, that they feel wanted, that they feel that probably there is something that probably they can actually look forward for. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ encouraged to talk to a person like you.
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਵਨ ਹਾਫ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਯੂ ਬਿਲਟ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆਫਟਰ ਫਰੋਮ ਨੋ ਪੈਨੀ ਐਟ ਆਲ ਇਨ ਦ ਪਾਕਟ ਉਹ ਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਯੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਹਰਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਫਰਸਟ ਫਿਊ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬ੍ਰੋਕ ਮੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਦਾ that is where it actually just makes such a big difference and I think it's not about the money but the bank account that I have for blessings I think that is more important. क्या बात है you know it's so interesting I thoroughly enjoy these kind of topics जो सी गल्लां करदे हैं so informative so educational कुछ सीखने को मिलता है प्लीज़ बहुत ही दूर ना जाओ keep watching बड़े सारे सवाल है ने बड़े इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं सानू कुछ सीखना चाहिए कि just don't do things for yourself ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਗੈਸ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਨ ਦੈਨ ਦ ਅਦਰ ਵਨ but this is an international guest where are we watching within UK or around the world please stay tuned in for another little one but interesting and very informative ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ he must have worked very hard he must have gone through a very bad time to where he is today and he can go and help people out now ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਫੋਰਗੋਟਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ when you were having a bad time ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਿਸ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਾਓ it trickles down to some of the points that we might probably just understand relate and maybe just highlight this as well but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ like it is about time that we should probably look at things in a kind of a zoomed out version ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਨੀਮੋਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਦੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਦੀ first of all we're thankful for that secondly our family has been not affected or we still in a position jo assi gal kar sakde hain ki is bare ki like we are all good today how many people have actually just been affected with that so we are not lucky we should not consider that we are lucky we should consider that we should learn that what could have happened and that is where probably gratitude comes in gratitude apni zindagi andar wapas leke aao ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ jealousy this will always go out अभी जी अगर look सिर्फ नहीं कोई एक कंट्री सारी दुनिया went through a bad time millions of people have lost their loved ones अगर जे रब ने थानू लैसन जे रब ने दिता किसी ने भी दिता लैसन है अगर इत्थों नहीं ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ we will never learn exactly and that's where probably I told you experiences ਤੇ ਜੋ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ that is our fault other than what happens is not in our hands but what we do not do after that is in our hands ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂ ਡੂ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਡੂ ਬੈਕ ਇਨ ਹੋਮ ਇਨ ਦੁਬਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਅ ਬੈਡ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦ ਡੀਪ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨ when it came down to probably a point where we started a campaign no one sleeps hungry and government supported us so we were in a position to give around 50,000 food boxes when everybody was quarantined lockdown
We got a special permit from the government as well, that probably we became the Corona warriors on where probably my team, we did not think. And I personally was going in my own car as well to deliver that, because when you see the plight, कि कोई भुखा सो रहा है तो कितना कितना सो सकते हो. So that was one given point. And then after that there's been a lot of kind of follow-ups on this. आज भी कई लोग जरा जॉब चले जाती है या कोई इस तरीके से, तो we have been providing ration to them. We have been doing that on a regular basis. We do not name anyone. We do not bring anyone in the picture, because that's, I think at times people, it goes beyond their dignity as well. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ integrity ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ we try to empower them. We don't want them to be in the comfort zone. The worst that you can do is get somebody in a comfort zone where they can be empowered. So we parallelly work on trying to help if they can be empowered by getting a job, and trying to support them so that they can actually extend this and they are in a position. You know, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, anybody can be friendly right from 1 minute. ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You are that kind of person. The vibes you give to people are very welcoming kind of thing. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਗੋਟ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਿਊ ਹੰਡਰਡ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਅਰ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਹਾਊ ਡੂ ਦ ਪੀਪਲ ਕੁਇਕਲੀ ਜੁਆਇਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯੂ ਮਸਟ ਗੋਟ ਸਮ ਗਿਫਟ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਚਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਪੀਪਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, we tend to feel guilty about not doing enough. But when we get an opportunity where we can actually be a part of, a lot of people then come out as well. Aj with all due respect, Baba ji di meher hai, aj tak ਅਸੀਂ ਇੱਕ dirham ਵੀ ਅਸੀਂ donation ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. Whatever happens till now, it is my daswan, and it is where probably I feel that the blessings are making it go into a move that probably it is all sustainable now. ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And anything that probably we have been doing is just based on the fact that everybody who wants to volunteer, they come along and they give their time to us, and they try to actually support the community with what they want to also make a difference in the society. ਮੈਂ ਨਾ totally agree ਕਰਦਾ. ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਮੋਡੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਥਰੂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੂਡ. ਯੂ ਰਿਸਕਿੰਗ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਟਰਕੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਲੱਗਣ. ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹਿਟ ਦ ਨੇਲ ਔਨ ਦ ਹੈਡ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ. ਲਾਈਕ I'll be very honest, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, if it makes a difference. Now this is where probably people like Akaal Channel, if you guys have done this, I think commendable and hats off and all kudos, because you're leading by example. ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਕਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ. We can all collectively do this. If you are doing something good, I think everybody should support that. I think I will support that. And this is what I think that people should know. It's not about your cause or my cause. It's a common cause. We all are trying to make a difference. ਯੂ ਨੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਮਨੀ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਇਨ ਨੀਡ. ਯੂ ਗੋ ਟੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਦ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ
last few years I have been looking at this. Experience ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਗਰ if I have reached to some place where probably I can make sure somebody can actually not take that detour, not take a wrong turn and actually be on that side, that will be something that I've gained that I can pass it on. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਏ। ਅਗਰ PR ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ, ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਮੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਲੀਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ 24/7 ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਡਰੀਮ or that plan in your head into action the next day. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ 1000 2,000 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਨਤਾ ਜੁੜੇਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਫੈਲਟ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 18 15 2 4 5,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਫਟਰ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੀ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ। ਪਾਲ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਦਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਫੂਡ, ਵੀ ਵਰ ਕਵਰਡ ਇਨ ਔਨ CNN, ਵੀ ਵਰ ਕਵਰਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਮਸ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੈਕ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਸ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ that's one thing that probably our social fabric has become like this. ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬੰਦੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੀ ਨੋਜ਼। I think a lot of things which happens naturally, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਐਵਰ, ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਗਾਈਡਿੰਗ ਮੀ। that's exactly where probably ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ that means you have been chosen. You have been chosen to make this as on his behalf, on this ground, that probably you have been chosen to make a difference. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ like this is something which is like I have been chosen. I'm the one who has been like given this opportunity to make a difference. And a lot of people might take this ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, this is a different kind of a high. When you know that you can help and you can actually make a difference, not help, and I'm sorry to use that word, but then again, I can actually make a difference. I can contribute. And that is where probably you ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਨਾਓ, you are treated as a role model,
I feel I can learn things from you. But then you don't know enough in your life. It is not, and like you said, I learn from you, and it is all a process. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, and I get like today when I heard about your thing about Ukraine, and I've heard from a lot of other people as well. But it's a learning, you know. You guys are doing really good. People are trying to make a difference as well, and I learn what I can do, and this is where probably we all need to contribute. Harmeek ji, time any far जा रहा है, मैंने तो interesting गल्ला, honestly मेरी कोशिश है to keep you engaged totally with the conversation. प्लीज़ हमेशा मैंने पता है बहुत लोग मैंने सपोर्ट करते हैं, बड़े लोग प्रोग्राम देखते हैं, अपनी फीडबैक भी दिया करो, गिव मी योर फीडबैक. और तुसी भी किसी ने आके प्लीज शो के ऊपर आना, बाय ऑल मीन्स I will offer you this platform. Come and let's talk about you. थोड़ा जरा एक्सपीरियंस ਅਸੀਂ शेयर करिए, थोड़ी अचीवमेंट दुनिया ने शेयर करिए. एक हो दूसरा बेशुमार काम करते पे, मेरे पास लिस्ट हैगी, पता नहीं सारे सवाल पूछ पाऊंगा कि नहीं. ब्लड कम पै रहे, तुसी ब्लड कैंप भी शुरू किया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. You know, this is amazing. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? It presents itself. It presents itself in a way. Now, UAE, जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, rulers from UAE and like just finished Expo, it is a classic example of how the world comes together. Tolerance is a big thing over there. So when they have accepted 200 plus nationalities, we all try to do something to make a part of that social fabric, a social structure. Blood donation camp, it's a holy month of Ramadan where our Muslim brothers, they are fasting. So एक छोटा जिहा gap आ जांदा जदों कि they avoid to give blood, और blood donation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ. ਤੇ as non-fasting, like we as Sikhs and people who are there, we make this as a statement. ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਔਰ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਟਿੰਗ ਦਿਸ ਆਊਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੈਟਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਦੇयर इज नो डिफरेंशिएशन, एंड वी हैव बीन लाइक सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ हैव been supporting us on this, and we are having our blood donation camp just tomorrow. But बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਰਵ 'ਚ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਕ ਆਫ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਤੇ ਬਿਠਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ, ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਡੂ ਹੈਲਪ ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ. ਇੱਕ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ commonly ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ we profess about it. But secondly as well, do you not see that probably when this is as turban Sikhs, when we do that, that also gets a little bit of a backing ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, and these people are a good kind of a structural support for the society, and that's what is also the objective for us to represent our community in a good way. Harmeek ji, जब मैं थोड़े नाल गल करदा ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करदा. Honestly, I always pick something and I like to implement that into my life. क्योंकि बड़ी दफ़ा लगदा मैं कर रहा बड़ा कुछ नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ. ਜੀ, ਗਿਵ them time. ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਯੂ ਟਾਈਮ. ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ. ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਵੋ. ਮੇ ਬੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕ ਸਕਦਾ. ਬੜੀ ਮਦਦ. ਅਜੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਮਨ ਸ਼ੁਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਕੈਮਰਾ. I'm sure it's going to affect a lot of people listening to. ਕੋਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ. Some people maybe don't even bother. ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Take your time. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ kind of phases in experiences as well. Losing my business and coming back and penniless and started all over again. Had 3 recessions. I think 2020 was another tough year that probably we, not me, but then again the globe went across. That has given me a lesson in my life of being more compassionate, towards more kind of kindness being spread across all around us as well. And I have been genuinely trying to do that. ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ, ਬਟ ਇਟ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਦਿਸ ਐਂਡਸ ਇਨ seconds, it ends in minutes, and that's where probably if you are not awake right now,
we have not learned anything from the pause that the world went through. Businesses and everything else that probably are coming back and turning back, and I can assure you there's a lot of people who could have not coped up. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਲੀਵ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। This is where probably we should probably just put ourselves out over there. This is on a ground that probably I think humanity is supposedly to be brought forward. On businesses, I think there is a lot of things, it's the way that you look at it. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। I think that probably if you look at that it is not a disaster, it is an opportunity. Just try it once. There's so much of things happening. There's so many things that probably we need to adapt. ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਮੋੜ ਆਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਇਟ ਐਂਡਸ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਸ਼, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬਿਗਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅ ਲੌਂਗਰ ਵੇ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਆਲ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ if I had the opportunity of having a startup or if I had an opportunity कि अगर मेरा कोई idea है ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ present ਕਰ ਸਕਦਾ, I think I would have been probably much more than who I am today. So have that kind of an opportunity. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੋਗੇ because that is all in your head. The time that you start looking at it that it is all negative, it will go down. But the time that you look at it, ਛੋਟੀ wins, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ mindset ਜਿਹੜਾ positive ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ trickle ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ positive ਵਾਸਤੇ, and I think that will only make sure that probably you're on a positive track. But don't forget, whatever that you get, you do not deserve that. It is coming to you because of your deeds. So it is a complete ecosystem. You do good, good happens to you. And do not give up on your faith. क्योंकि कई बारी चीज़ें होंदी है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। My message, मैं ना तो कोई, I'm not a preacher, I'm definitely a keynote speaker. I talk to people, I mentor a lot of people with all my experiences that I can. So I can only guide you to a point where these are all basics that have to be embedded because हर बंदा अलग तरीके नाल देखदा है, अलग तरीके नाल सोचता है। जो एक top line strategy है या top line एक understanding है वो लैन तो बाद what comes out of you is you. And I think you are good and you are good enough because everybody has got that in them. It is just that find that hero in you and you will be on the right track. From my side, I think that is all. That probably I could sum it up. And I would want that probably the world becomes a better place than what it was. And love and peace is something that is prevailing and humanity wins. And trust me that probably as a Sikh, as a turban Sikh, I feel very responsible and I feel very obligatory. But I'm also very proud to be a Sikh. And we all should be. Thank you. Oh my God. ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਲਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੈਡ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਅਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲੀ, ਜੋ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਦੀ। ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ, ਹੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਲੱਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ। ਆਈ ਬੀ ਦ ਮੋਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਵੋਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਵੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਮਾਈ ਆਨਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ? I think through Pal ji ਤੇ Akaal Channel, I would like to actually just put this out. ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ। But any time that there's any kind of information, any kind of advice, I'm not in a position, but then again agar koi eho ji cheez hoye, you can contact through them, and I'm always going to be available to come online to probably have any kind of things been reverted back, either through an email or through my channels, anywhere that probably it could be, and it'll be my honor to pass it on. Agar main bhi koi difference agar kuch create kar sakya meri kisi gal de naal, then I'll be definitely looking ki I have made a difference, and that is more important for me. So from my end, thank you so much, and keep watching Akaal Channel. Thank you, sir. बड़ा अच्छा मैसेज है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਗੇ because it's nice of you to offer these services। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So a lot of people running around doing nothing, but ਤੁਸੀਂ offer ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ on behalf of Akaal Channel team or myself and my cameraman ਸੁਖਦੇਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ। ਗਿਵ ਅਸ ਅ opportunity to bring you back on the show again। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।